پاکستان کے خلاف کوئی مس ایڈوینچر کرنے جا رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی کئی بار اس حوالے سے عالمی دنیا کو خبردار کیا تھا، لیکن حیران کن طور پر گزشتہ دنوں پاکستان اور بھارت کی طرف سے LOC پر امن قائم رکھنے کے لیے، امن برقرار رکھنے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا اقوام متحدہ سمیت دیگر ممالک نے خیر مقدم بھی کیا۔ اگرچہ امن کے عزم کا اظہار کرنا خوش آئند ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ اگر بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم جاری رکھتا ہے تو پھر امن کیسے قائم رہ سکے گا، اور یہ بھی سوال یہاں موجود ہے کہ بھارت کو ایک دم سے امن یاد کیوں آیا۔ جی ہلالی صاحب، جنگ کی دھمکیاں دینے والا اچانک امن کی طرف کیسے آ گیا؟ مودی کو ہوا کیا؟ دیکھیے، سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ امریکن نیا ایڈمنسٹریشن جو آیا ہے وہ ٹرمپ کا ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، وہ بائیڈن کا ایڈمنسٹریشن ہے، اور بائیڈن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ساؤتھ ایشیا کا اس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ایکوریٹ پرسپیکٹو ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہے کہ مودی کیا کر رہا ہے اور کتنا ڈینجرس سچویشن ہے کشمیر میں، تو اس نے مودی کو کہا ہے کہ دیکھو میں انگیج ہونا چاہتا ہوں اس معاملے میں، مگر انگیج ہونے کے پہلے تم سے اور پاکستان سے میں ایک ایشورنس چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہو لڑاکو نہیں ہو، تم لوگ جنگ کی تیاری نہیں کر رہے ہو، تم امن کی تیاری کر رہے ہو، پیس کی تیاری کر رہے ہو، لہٰذا یہ ایک سٹیٹمنٹ تمہارے سے ضرورت ہے اگر میں نے تم لوگوں کے ساتھ انگیج ہونا ہے۔ اور ہمارے لیے تو امریکن انگیجمنٹ بڑا ضروری ہے، جیسے آپ جانتے ہیں ہماری اکنامک حالت ایسی ہے کہ ہمیں ہر قسم کی اسسٹنس چاہیے، تو ہم نے اور انڈیا نے مل کے 2003 کا اگریمنٹ، جو کچھ نہیں ہے ایکچولی، 2003 کا تو اگریمنٹ ہم نے آلریڈی سائن کیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ہاں بھئی یہ جو 2003 کا اگریمنٹ ہے یہ بڑا اچھا اگریمنٹ ہے، لہٰذا ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ بھی خوش ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سٹیپ کیا ہوگا، مگر ایک چیز میں آپ کو ضرور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کہا تھا اور جو ہم نے کیا ہے اس میں فرق ہے۔ اور دیکھیے، آپ نے کہا کہ ہندوستان جنگ کے اتنا یہ تھا اور اب دیکھیے کیا باتیں کر رہا ہے، مگر ہم نے جو کہا تھا اور یہ اگریمنٹ، اس میں فرق نہیں ہے؟ بالکل ہے مثال کے طور پہ ہلالی صاحب، گزارش یہ ہے کہ فرق تو ہے، لیکن میں یہاں پہ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ساری صورتحال کو دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب ابھی جب 2 دن پہلے سری لنکا گئے تھے، وہاں آپ نے ان کی ٹون بھی دیکھی، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بائیڈن نے ان دونوں سے کہا کہ جی آپ حالات جو ہیں تھوڑے سے نارمل کریں، پھر میں اس میں آتا ہوں، تاکہ ان دونوں کو انہوں نے کہا ہوگا کہ بچوں ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ۔ لیکن میرا سوال یہ بنتا ہے کہ انڈیا جس میں فاشسٹ حکومت ہے، مودی جیسے فاشسٹ لوگوں سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ ان کا تو کام ہے دھوکہ دینا، ان کا تو کام ہے ہمیشہ وعدہ کر کے مکرنا، ان کا تو کام ہے وہ بات کوئی کرتے ہیں نتیجہ اس کا کوئی نکالتے ہیں اور پھر ہمیشہ ہر الزام پاکستان پہ دھرتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کام میں بھی انڈیا کی کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسی چال نہ ہو کہ جس سے انڈیا دوبارہ پاکستان کو اس طرف لا کے تو اپنی کوئی دوسری چال چلنے کی کوشش کرے۔ تو آپ کو نہیں لگتا، اگر میں اس پہ آپ کی کیا رائے، سن لیں، میں آپ کی رائے جاننے سے پہلے شیخ رشید صاحب نے بھی اس حوالے سے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آرٹیکل 370 اور 5A واپس لیا جائے اور کشمیر کو اس کی پرانی حیثیت میں بحال کیا جائے۔ پاکستان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کشمیر کو پس پشت رکھ کر بات چیت کرنا ملک اور قوم اور کشمیریوں سے غداری ہوگی۔ اب دیکھیں ہلالی صاحب، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمیشہ کشمیریوں کے حمایتی رہے ہیں، تحریک کشمیر کے بھی حمایتی رہے ہیں، انہوں نے صاف واضح کہہ دیا کہ کشمیریوں کو پس پش ڈال کے کوئی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے جو اس نے کہا تھا شیخ رشید نے، وہ عمران خان کہہ رہے تھے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، ہمارا سٹانس یہی ہے۔ تو یہی میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ اگریمنٹ اور ہمارا جو سٹانس تھا اس میں یہ فرق کیوں ہے، اور ہے ایک فرق، جیسے ہندوستان کا بھی اگریسو ایٹیٹیوڈ اور سڈنلی کہنا کہ ہم یہ اس پہ ابائڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ اگریمنٹ پہ امن کرنا چاہتے ہیں، اور وجہ اس کا یہ ہے کہ میرے خیال میں مجھے فکر یہ لگی ہے کہ
सियाचिन में क्या हुआ? उन्होंने जाके हाई ग्राउंड ले लिया सियाचिन में, बातें तो जरूर हुई मगर वेकेशन तो हाई ग्राउंड से नहीं हुआ। मगर कारगिल में क्या हुआ? भागा भागा गया नवाज शरीफ क्लिंटन के पास, और क्लिंटन ने उसे क्या कहा? उसने कहा कि मेरे पास आने की तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, अगर तुम हमारी इमदाद चाहते हो तुम पहले लिख के लाओ कि हम कारगिल के जो जो हिस्से हमने लिया था इंडिया से, उधर से हम निकलेंगे। उसने कहा हाँ 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 हम निकलेंगे। उसने कहा अच्छा फिर आओ, फिर मैं सुलह करता हूँ। अब मुझे एक फिक्र लगी है, सियाचिन से वो नहीं हटे मगर हम कारगिल से हट गए। अब हमने कहा है इनको, जैसे शेख रशीद ने कहा है 370 खत्म करो, ये करो वो करो, फिर हम बात करेंगे। उन्होंने नहीं किया मगर बात करने के लिए तैयार है। तो क्या आपने जो सवाल उठाया है एक लिहाज से बड़ा मुनासिब सवाल है। अब क्या ये नहीं आपको फिक्र है जैसे मुझे है कि जब मोदी चाहे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे, जब वो समझता है उसको वोट चाहिए, जब वो समझता है इंडियन इलेक्शंस आ रहे हैं और मुझे पाकिस्तान के साथ एक वो क्या पब्लिसिटी कू करना है, जैसे पहले कोशिश की थी। हिलाली साहब वो कुछ भी कर सकता है, हिलाली साहब वो बालाकोट पे कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरी राय सिर्फ यही है, मेरी राय ये है कि ये देखें उसने कश्मीर में जो करना था कर लिया। अगर 370 वो बहाल नहीं करता, अगर वही सूरत हाल रखता है, तो अब वो अमन का के या जो भी के, अब आप देखें ना उससे कश्मीरियों को उनका हक तो नहीं मिलेगा। कश्मीरियों बेचारों पे तो जो जुल्म होने थे वो तो उसने कर दिए, लिहाजा उससे तो उसे वापस जाना चाहिए। अमेरिका को भी उस पर यह दबाव डालना चाहिए कि आप पुरानी पोजीशन पे वापस जाओ। अब दूसरी बात ये है लाली साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरी बात सुने एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका की कोई अमेरिका उन पे दबाव नहीं डालेगा, इसलिए मैंने दो वाकई सियाचिन का वाकया मैंने दिया है। मगर देखिए जब हमारे पे दबाव डालना आया, कितना दबाव डाला। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कुछ भी हो सकता है उससे, मगर क्या है फिर वो वजह जो हम पीछे हटे हैं? और हटे हैं हम एक लिहाज से थोड़ा सा पीछे, क्यों? और वो सिर्फ एक ही बात ये है, हमारी इकोनॉमिक हालत जो ऐसी है वो ऐसी है कि अमेरिका की गुडविल की जरूरत है। इसका मतलब नहीं है कि हम हट गए हैं, हम समझते हैं कि 370 खत्म नहीं हुआ है, हमें पता है कि एनेक्सेशन कश्मीर हिंदुस्तान ने ले लिया है और बगैर इसको वापस करे वो बातचीत उनसे साथ नहीं होती। मगर जब अमेरिका हमारे पे दबाव डालता है और हमारे हालात ऐसे हैं, हमें कोऑपरेट कुछ हद तक करना चाहिए। अब देखेंगे हिलाली साहब, तो मेरी बात सुनिए। इंडियन मीडिया में ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में ये जो अमन की मूव चली है, और अगर अमन कायम हो जाता है तो इस साल के आखिर में सार्क कॉन्फ्रेंस यहाँ इस्लामाबाद में हो सकती है और उसमें मोदी भी आ सकते हैं। तो ये मोदी एकदम से जो पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है, एकदम से अगर ये कह रहा है, और वहाँ का भारतीय मीडिया इसका प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि जनाब अमन होता है और इस्लामाबाद में सार्क कॉन्फ्रेंस होती है तो मोदी वहाँ शामिल होंगे, जाएंगे, शरीक होंगे, तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं? हम लोगों को अनाउंस करना चाहिए कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, और जैसे हमने पहले कहा था एक शर्त पे कि ये सब जो तुमने ये चीजें की हैं वापस लो। अगर वो वापस नहीं लेते बातचीत का सक्सेस हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये वी शुड मेक इट क्लियर। और मेरे ख्याल में मोदी का इधर आना बहुत बड़ी बात है। पहले तो उसे हमें एश्योरेंस दें कि ये सीरियस निगोशिएशंस होंगे, और वो हो ही नहीं सकते, शुरू भी नहीं हो सकते जब तक उन्होंने आर्टिकल 373 जो उन्होंने किया है वापस नहीं लिया। ये कश्मीरियों का स्टांस है। आप यकीन करें, आज मुझे वो देखते हैं हमारा प्रोग्राम कश्मीर में, आज मुझे फोन आया क्या खुदा के लिए साहब ये हमारा स्टांस है, आपका है। मैंने कहा हमारा प्राइम मिनिस्टर ने कह चुका है कि हम पीछे इस बात पे नहीं हट, और हम हट ही नहीं सकते इस बात पे। हिलाली साहब, आप उनका जो मौकफ है ये सिर्फ आपका मौकफ नहीं है, ये हमारी स्टेट का भी यही मौकफ है, हमारे आर्मी चीफ का भी यही मौकफ है, हमारे वजीर आजम का भी यही मौकफ है, पूरी कौम का ये मौकफ है, और कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। लेकिन इस वक्त हमें ये चाहिए कि सिर्फ इकोनॉमी को देखते हुए किसी ऐसे चीज पे हम राजी ना हो जाएं जिससे इस काज को नुकसान पहुंचे। ठीक है, अब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे